Launched by DRDO, Defense Research and Development Organization. The main purpose of this missile is to destroy our enemy armed force weapons and vehicles. The length of this missile is 1832 and the weight of this missile is 42 kg. It contains nitramine. It is developed by DRDO. It was very successful on October 22, 2020. It was first launched on December 5, Pokhran field in Rajasthan. Chandipur, Odisha. It uses a single-stage solid motor for its propulsion. India became the sixth country after developing the SLV-3 to develop its own satellites. Its height is 22 meters. It uses the payload capacity 40 kg. Its speed is 14,000 km per hour. It was developed under the vision of Dr. Vikram Sarabhai, our father of our Indian space. Abdul Kalam Garu played a crucial role to develop this satellite. SLV satellite, augmented satellite launch vehicle. This launched on March 24, 1992. The payload capacity of 150 kg and the height 23 meters, weight 40 tons. This replaced on PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. 60 kg developed on Indian space. Successfully launched in February 2019 at the place of Kauro launch base. The mass weight of this satellite was 2,536 kg. Lifespan is 15 years. The speed of this satellite was 35,786 km per hour.
budget price. The weight of the launch, where we can reach the destination. This was launched on 30 and it is very useful to our army forces. The main purpose of these missiles is to destroy our enemy armed force vehicles and weapons. The speed of these missiles is 3 kilometers per second. ISRO has been launched in 3 Chandrayans, right? Out of those 1, 2, and 3, one was successful to identify the presence of water on the moon, right? But later on, after 1 year, it has been lost its communication with the ISRO. But 2 was not able to land properly on the moon. The lander was not properly landed on the moon. So 2 was an unsuccessful mission. But Chandrayaan 3 was successful to land on the moon, that on the south pole of the moon, which is completely done. So this is the lander, this is the rover. After landing on the moon, this rover will come out from this lander and move on the moon at a particular distance of 2 kilometers. After traveling, it will take the pictures of the moon and test the soil samples, and these images have been sent by this rover. It is self-operating, no human can be operated from the India, it is self-operating. Any questions to ask? Is it clear about it? You can see over here, these are the photos. See, Chandrayaan 1 was successful to land over there, and it also told us the presence of water over there. But after 1 year, the scientists were predicting that it could be for 2 years, but after 1 year it has been lost the communication due to the heat. So Chandrayaan 2 was completely unsuccessful because the lander was not able to land on the moon. Maybe it is Chandrayaan 3 was successful to land on the moon, south. So India is the first country to land on the south pole of the moon. It is really a great achievement.
హెల్త్ సెక్రటరీ ఉమెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ. ఇక్కడ మా గ్రౌండ్లో ట్రెస్మా వాళ్ళు మరియు మహేందర్ రెడ్డి గారు మరియు సర్లా మహేందర్ రెడ్డి గారి సహకారంతో ఇన్స్పైర్ ఇండియా అబ్దుల్ కలాం గారి ఫౌండేషన్ దీంతో మేము ఈ డిఆర్డిఓ అండ్ మన డిఆర్డిఎల్ మరియు స్పేస్ దీని గురించి ర్యాకెట్స్ మరి మిషన్స్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి స్కూల్ వాళ్ళకు స్టూడెంట్స్కు చిన్నపిల్లలకు శాస్త్రవేత్తల గురించి మరియు ఈ ర్యాకెట్స్ గురించి మిసైల్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం దొరికింది. వాళ్ళకందరికీ మా ధన్యవాదాలు ట్రెస్మా వారికిను మరియు దీనికి సహకరించిన స్కూల్ యాజమాన్యాలకు మా కృతజ్ఞతలు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి స్టూడెంట్కి రీచ్ కావాలన్న ఉద్దేశంగా మన డిఆర్డిఎల్ మాజీ చైర్మన్ గారు శ్రీ సతీష్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆలోచనతో ఉద్భవించిన ఈ యొక్క ఇన్స్పైర్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ అబ్దుల్ కలాం మిషన్లో దానిలో భాగంగా తెలంగాణలో 100 రోజుల ప్రోగ్రామ్ని ఇవ్వడం జరిగింది. పాత 10 డిస్ట్రిక్ట్లను తీసుకొని ఒక్కో డిస్ట్రిక్ట్కి 10 రోజుల అలాట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దాంట్లో భాగంగా నిజామాబాద్లో ఈరోజు మన ఉమెన్స్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ వారి సహకారంతో ఇక్కడ మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వారి సహకారంతో ఇది విజయవంతం గావించడం అయిందని భావిస్తున్నా. బికాజ్ ఒక 50-100 స్కూల్స్ అయితే విజిట్ చేసినాయి. సో వారి పంపించి చూపించడానికి అవకాశం కల్పించిన యాజమాన్యాలకు కూడా మా తరఫున మరి ట్రస్మా తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపు. నేను ఉమెన్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ మాట్లాడుతున్నాను. అబ్దుల్ కలాం యూత్ ఎక్సలెన్సీ ప్రోగ్రామ్ ఇది మా కాలేజీలో ఈ ప్రోగ్రాం జరపబడింది. సో ఈ ప్రోగ్రాంకి ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు ఉన్న చైర్మన్ సతీష్ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో అతడి సహకారంతో ఇంకా రవి పబ్లిక్ స్కూల్ మేడం తర్వాత మహేందర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యంగా మా మేనేజ్మెంట్ వారి సహకారంతో మేము ఈ ప్రోగ్రాం ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది. ట్రస్మా వారు కూడా వారి సహకారంతో కూడా. సో వీరందరి సహకారంతో ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ని చాలా ఏ ఆటంకము లేకుండా మేము ఇక్కడ చేసాం ఈ ప్రోగ్రామ్ని. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే మెయిన్ స్టూడెంట్స్కి చాలా ఉపయోగపడే ప్రోగ్రామ్ ఇది. మిజైల్స్, శాటిలైట్స్ అంటే ఏంటి, మిజైల్స్ అంటే ఏంటి, ఎట్లా ఉపయోగిస్తారు, ఏంటి అవి కొంతమంది ఫస్ట్ టైం అనుకుంటారు చూడడం కూడా ఇట్లాంటివన్నీ కూడా. సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ పిల్లలకు పిల్లలందరినీ ఆకర్షించింది. దగ్గర 4,000-5,000 మంది ఈ 2 రోజులు సందర్శించడం జరిగింది. ప్రతి స్కూల్ నుంచి కూడా మ్యాక్సిమం అన్ని స్కూల్స్ కవర్ చేశారు. అన్ని స్కూల్స్ నుంచి కూడా వచ్చారు. 8th, 9th, 10th కాదు, చిన్నపిల్లలు కూడా వచ్చారు. సో వాళ్ళందరికీ ఇది చాలా ఉపయోగపడి మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యేటట్టు అంటే తెలుసుకోవడం అసలు స్పేస్ ఏంటి, ఆ స్పేస్ ఇవన్నీ ఎట్లా ఉపయోగిస్తారో, అసలు ఏంటి రాకెట్స్ ఏంటి, మిజైల్స్ ఏంటి, శాటిలైట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే పిల్లలందరూ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా అసలు అడగడము, బుక్స్ తెచ్చుకొని పెన్స్ తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయించుకొని రాసుకుంటున్నారు నోట్స్ వాళ్ళంతా కూడా. సో మాకేమనిపించిందంటే సరే ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయ్యింది. పిల్లలకి ఇది అంటే పిల్లల మనసులో ఒక విధమైన అంటే అసలు ఈ స్పేస్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు మేము దగ్గరకు అంటే కొంతమంది శ్రీహరికోటకు వెళ్ళలేకపోయి అక్కడ చూడలేని వాళ్ళందరూ కూడా ఇవన్నీ చూసి ఆనందించడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా వీళ్ళందరికీ మా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి నేను మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఉమెన్స్ కాలేజ్ సొసైటీ ట్రస్మా సంయుక్తంగా నిర్వహించినటువంటి ఇన్స్పైర్ కార్యక్రమం ముగింపు రోజు. సో ఈ కార్యక్రమంలో సుమారుగా ఒక 10,000 మంది విద్యార్థులు ఇవాళ
పూర్తిగా ఈ మిసైల్స్, శాటిలైట్స్ అని ఏవైతే ఇస్రో వాళ్ళు మనం లాంచింగ్ చేస్తున్నారో అవన్నీ మోడల్స్ ఇక్కడ పెట్టి పిల్లల్ని ఇన్స్పైర్ చేయడం జరిగింది. అబ్దుల్ కలాం ఆశయాలకి అనుగుణంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని కలాం మిషన్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆయన ఆలోచన విధానాన్ని పిల్లల్లో మరి ప్రతిబింపజేయడానికి, సైంటిస్టులుగా వాళ్ళలో ఆలోచన క్రియేట్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్రదర్శన చాలా బాగుంది. పిల్లలు చాలా ఆసక్తిగా తిలకించారు. సో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి కలాం మిషన్ గారికి, ముఖ్యంగా డాక్టర్ సతీష్ రెడ్డి గారికి, సో అట్లాగే ఉమెన్స్ కాలేజ్ సొసైటీకి, ముఖ్యంగా మా సోదరిమణి సరళ మహేందర్ రెడ్డి గారు చాలా కష్టపడి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఒక స్థాయికి తీసుకొచ్చి పిల్లలందరికీ ఉపయోగపడేట్టుగా చేశారు. వాళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు. రేపటి నుంచి మళ్ళీ మండలాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. రేపు చందూరులో, తర్వాత సోమవారం నాడు నందిపేటలో, తర్వాత ఆదివారం నాడు ధర్మారంలో ఈ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. ఇదే ఎగ్జిబిషన్ అక్కడ ఉంటుంది. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మరి పాఠశాల ప్రతినిధులు పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి చక్కటి కార్యక్రమానికి మరి వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి బాగుంటుందని చెప్తూ అందరికి కూడా మరొకసారి నమస్కారం. అందరికీ కృతజ్ఞతలు.